Hello, my dear students. In the last class, we have seen Or Manushan. If we compare this new lesson with that one, it's quite different. That was about a thief and about humanity, about the quality of the humans that you should show whenever it is needed. Here, the lesson is of Babar Ali. With the title, they have given a sentence or a description to world's youngest headmaster making remarkable changes in India. It is about a person who is trying to make change in Indian system or Indian society. ಈ ಸಮಾಜವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ. That is none other than Babar Ali. Before starting the lesson, this is written by Samarpita Mukherjee Sharma. Before starting the lesson, here they have asked us a question. Do you think of people who have brought about a transformation in the lives of other fellow beings? Discuss with your friends. That means a person and his behavior or his character or his personality, that kind of personality may influence our life too. If we have that kind of person surrounded us, that kind of person or a friend with us, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಯಾರಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ವಿಶ್ ವಿ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್, ನಾವು ಅವರನ್ನ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ that type of character Babar Ali is. What made this writer, that is Samarpita Mukherjee Sharma, to be attracted towards this character? ಯಾರು ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗನೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ that is Babar Ali ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ Babar Ali has got that kind of personality. What attracted this author towards him? ಅದು ಏನಿತ್ತು personality? What kind of his abilities made Sharma to look after him and to write a note on this personality? ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನ ನಮ್ಮಿಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. Let us have the lesson. Let us have the lesson. That means as we have read in the last class, that is about a man and humanity and different type of personality in one man. ಒಂದೇ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, today we are going to read about one man with good characters. ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಣಗಳೇನವಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಒಳಗ ನೋಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ. Let us see or look into his personality. Babar Ali must be the youngest headmaster. Remember, this is a narration. It goes back and it comes again to the present. In that manner, this story of Babar Ali has been described as. Don't get confused with it. Adan confuse agbeಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆಂದು ಮುಂದೆಂದು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಆಥರ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. Babar Ali must be the youngest headmaster in the world. He must be the youngest headmaster in the world, as he is only 60. Why he is being called the youngest headmaster in the world? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವನೇ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, that is his age. At the age of 16 he became headmaster. It makes us to shock, it makes us to feel amazed, wondered, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ 16 ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗ
how this kind of age can be appointed as a headmaster. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರಿಗೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗ್ ಅನಿಸ್ತದ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಸ್. He is a teenager who is in charge of teaching hundreds of students in his family backyard. Andre, this is 16-year-old boy. He is in charge of teaching in charge anna ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾನ ಅವನು of teaching hundreds of students in his family backyard. ಎಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದ, ಎಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ hundreds of students in his family backyard. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಿತ್ತಲು ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, he was teaching hundreds of students in his family's backyard. ಮನೆ ಹಿತ್ತಲೊಳಗ ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ದ. where he runs for poor children, classes for poor children from his village. ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ he runs classes for poor children. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ's school is only meant for poor people, poor children from his village. ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಅವಕಾಶ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಇವನು ನಡೆಸಲಿಕತ್ತಿದ್ದ. The story of this young man from Murshidabad, that means Babar Ali, he is native of, he belongs to Murshidabad in West Bengal, is a remarkable tale of the desire to learn amid the direst poverty. ಇವಂದು ಒಂದು ಎಂಥ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಬಾಬರ್ ಅಲಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ, his desire to learn ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, it is remarkable of the desire to learn amid the direst poverty. ಕಡು ಬಡವರು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಥ ಬಡತನದೊಳಗೂ ಇವನಲ್ಲಿರುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? he would like to learn as well as he would like to make the people learn. ತಾನು ಕಲಿಬೇಕು, ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, that desire made this personality remarkable one, attractive one. ಅವನನ್ನ ನಾವು amid direst poverty ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅಂದ್ರೆ where he belongs to, that is Murshidabad, it is full of poverty. ಇಡೀ ಊರೊಳಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಅಂಥದ್ರೊಳಗ this little boy of 16-year-old would like to make change in the India. ಇಡೀ ತನ್ನ ಒಂದು ಊರೊಳಗೆ ಅಲ್ಲ, ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. that we are going to read today. Our Bangladesh based YL young leader volunteer Tanveer would like to introduce you. ಅಂದ್ರೆ this lesson was completely quoted by Sharma, but the narrator is Tanveer here. YL volunteer Tanveer would like to introduce you this extraordinary change maker. ನೋಡ್ರಿ, ಬಾಬರ್ ಅಲಿಯನ್ನ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ extraordinary change maker. ಇವನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು. that we are going to read today. ಅಂದ್ರೆ this first paragraph was kind of introduction to Babar Ali, lesson Babar Ali, and now onwards we will read through the narration of Tanveer, while volunteer Tanveer. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The first paragraph, whatever we are going to read is that is about Babar Ali's routine. ಏನಾಗಿತ್ತು? Babar wakes up every morning at 7 and starts his day by doing some household chores. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? he gets up early in the morning at 7. ನೋಡ್ರಿ, how those articles and prepositions has been used in these sentences. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? grammatical questions will be asked. Babar Ali wakes up every morning at 7. Wakes up at 7 and starts his day by doing some household chores, household duties. In the morning, ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇನ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ he starts his day.
ದೆನ್ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ವಾಕ್ಸ್ 5 kilometers. It is important, 1 mark question ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. He takes auto rickshaw first and later he walks 5 kilometers to the Kasim Bazar Raja Govind Sundari Vidyapita. It is where he is a class 12 student. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಅಂತಂದ್ರೆ 12th PUC. ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್ he takes an auto rickshaw, then later 5 kilometers, for 5 kilometers he walks, ನಡ್ಕೊಂಡು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಹಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂ ಬಜಾರ್ ರಾಜ ಗೋವಿಂದ ಸುಂದರಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಅವನು ಓದ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದಿದ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. ವೇರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇವನು 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ. ಬಾಬರ್ ಈಸ್, ಅವನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಬರ್ ಈಸ್ ಥಿನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿ ಬಾಯ್. ಬಹಳ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಹೈಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದ, ಥಿನ್, ಹೈಟ್ ಇದ್ದ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹಂಗ್ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬಾಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಬಾಯ್ ಹೂ ಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ರೋ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಹಿ ಡಸ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಂಟ್ ರೋ. ಫ್ರಂಟ್ ರೋ ಒಳಗೆ ಮಧ್ಯ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ. ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್, ಹೆಂಗಿದ್ದ ಬಾಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿ ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಇನಫ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಬಹಳ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ನಾಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇದ್ದ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲೂ. ಆಸ್ಟರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದ. ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಲರ್, ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಬಾಬರ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೇನೆ ಹೆಂಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಒಬ್ಬ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋ ರೀತಿ ಒಳಗ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. He is also the first member of his family to get a proper education. ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇವನೇ ಆಗಿದ್ದು, ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇವನೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಂದಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ he is an idle student. ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದ, he is very idle student, but it is what he does after his school hours that intrigues the entire world. ಅಂದ್ರೆ as he is studious, smart, austere, that personality makes Babar Ali an ideal student in his school. ನೋ ಡೌಟ್, ಯಾರು ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೋ, ಭಾರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆನ್ಸರೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಬಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಿಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಹೇಳೋದೇ ಆದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, that intrigues the entire world, that attracts not only his village, not only his school, college or India, but the whole world. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತನ್ನ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಕೆಲಸ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೀಗ್ಸ್, ಟು ಗೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಟು ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಟೀನೇಜರ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, when every other teenager goes running off to the playground and gets busy with football, cricket and other sports. ಅಂದ್ರೆ after the completion of school hours, what his friend does is they do play in the playground. ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದು ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಬಾಬರ್ ಡಸ್, ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಬಾಬರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಹೀಸ್ ವೇ ಟು ಆನ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಆದ್ರೆ ಬಾಬರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಹೀಸ್ ವೇ ಟು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸ್ಕೂಲ್.
ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಿದ್ದ. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವೇರ್ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ of 800 students. In the morning, he is a student, an ideal student, an attractive personality he has got in his school. But in the afternoon, he is the headmaster of a school of 800 students. 800 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾನೇ ಒಬ್ಬ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. This is what made the people or the author or the readers to call this man, that is Babar Ali, as the world's youngest headmaster. ಜಗತ್ತಿನೊಳಗನೆ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದೆ ಈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋ ಮಚ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ದಿಸ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್. He is the headmaster of a school of 800 students. 800 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವನು ಏನಾಗಿದ್ದ, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ. Then welcome to Babar Ali school. ಅಂದ್ರೆ in the previous paragraphs we all understood, we all learned about Babar Ali's routine. ಅವನ್ ಏನ್ ರೂಟೀನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. Now we are going to get the description about his school. ಅವನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಥದಿತ್ತು. ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿ ರನ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್. ಒಂದ್ ಮನೆ ಹಿತ್ತಲದೊಳಗ, ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದೊಳಗ ಮನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನಂತ ನಾವಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಲಾಪಿಡೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್. ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಹಾಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಲಾಪಿಡೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಲಾಪಿಡೇಟೆಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಹಾಫ್ ಟೋನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್. ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ದಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒನ್. ಡಿಲಾಪಿಡೇಟೆಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹಾಳು ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅರ್ಧಮರ್ಧ ಆಗಿದ್ದು, ಕಿತ್ತೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು. ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಹಾಫ್ ಟೋನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿದಂತ ಹೋಗಿದ್ದಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ಸೈಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಅ ಟಿನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, dank room. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಂಪ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಳೆ ನೀರೊಳಗೆಲ್ಲ ನೆಂದು ಹೋಗಿತ್ತು, ಬಹಳ ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ರೂಮ್. ಇನ್ ಅ ಡ್ಯಾಂಕ್ ರೂಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅ ಡೆಸ್ಕ್, ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ ಇತ್ತು. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಒಂದೇ ಡೆಸ್ಕ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲೇ. ಬಿಹೈಂಡ್ ಅ ಡೆಸ್ಕ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಒನ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಆ ಡೆಸ್ಕಿನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, even the Queen of England knows by name, and you should too. Behind the office is a gate. That means here she is very much enthusiastically telling us about Babar Ali. That is, there sits none other than Babar Ali. ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದದ್ದು ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಆಗಿದ್ದ. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, even the Queen of England knows by name. That means this personality, this young man has become so much famous. ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇದು. ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೋಡ್ ಬೈ ನೇಮ್, ಆ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೂ ಗೊತ್ತದ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಆಫೀಸ್, ಇದು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಿತ್ತು, ಆಫೀಸ್, ಅ ಗೇಟ್ ದಾಟ್ ಓಪನ್ಸ್ ಟು ಬಾಬರ್ಸ್ ಹೌಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಎರಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದ, ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಇದು ಏನಾಗಿತ್ತು, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಗೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ rows of poor unprivileged kids sit under the open sky, blue sky, and learn what most children in the modern world pay hundreds of dollars for free. ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನು ಏನಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇರ್ ರೋಸ್ ಆಫ್
ಪೂವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಾಗಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಂಥವ್ರದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಸ್ ಆಫ್ ಪೂವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಡವ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ children who are lagging behind of the facilities for their age. Lagging behind ಅಂದ್ರೆ they were not getting the same what the other people or rich students were getting. ಆ ಬಡವ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ ಅದ. ಅದರಿಂದ ಇವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರು, ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರು. ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡರ್, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಅಂಡರ್ ದ ಓಪನ್ ಸ್ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಛತ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರೂಫ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ದೇ ಸಿಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಓಪನ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಕಲಿತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, what most children in the modern world pay hundreds of dollars for free. ಅಂದ್ರೆ where the other children, those rich children were learning the same by giving hundreds of dollars. The same syllabus, the same education was being taught here in the Babar school free of cost. ಎಷ್ಟೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು, ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಲಿತಿದ್ದಂಥದ್ದನ್ನೇ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ 800 kids who are deprived from their basic education, right for education, walk miles to learn free of cost the basics and fundamentals of life. ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ 800 kids who are deprived from their basic right of education. ನೋಡ್ರಿ, ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಅದ. ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ, ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರು, ದೇ ವೇರ್ ಡಿಪ್ರೈವ್ಡ್, ದೇ ವೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್, ದೇ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು, ದೇ ವೇರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಬಾಬರ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ to learn the same education for free of cost. ಅದೇ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು. ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಕಲಿತಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗ ಅವರಲ್ಲೇ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. So let's take a minute over here and think. Andre, as we are learning Babar's story and his hard work to make a little change, ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನಲ್ಲ, ಬಾಬರ್ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನಲ್ಲ, let us think now. On the side ಇಡೋಣ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್, ನಾವು ಒಂದು ಚೂರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, while we whine about our allowances and fuss about staying out late. Nodri, this Tanveer is telling us, while we whine, to whine ಅಂತಂದ್ರೆ to shout ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒದರಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಒದರಾಡ್ತೀವಿ, our allowances and fuss about staying out late. ಮನೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಹೊರಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೋರ್ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲೌನ್ಸಸ್, ನೀವು ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ನಾವು ಕಿರ್ಚಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್. ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು ಅಂತಂದು ತನ್ನ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ವಿತ್ ಬಾಬರ್ಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, even though having a lot of facilities, still we have complaints. But as Babar Ali, he has never complained about his life and existence. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. This average boy from a small village is actually helping to make this world a better place. ಅಂದ್ರೆ
He himself as an example, he stood here in front of the world and trying to change the world, and we ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ ಅವನ್ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಾನೇ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟುಡೇ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ where millions of children are being deprived from literacy because of their families cannot bear the expense. This is one school from India trying to change that. Andre, if we look all over the world as well as here in India, millions of children, andre lakshangatle makkಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ, they are deprived from their literacy. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳಿಕತ್ತಾರ ಅವರು. ಯಾಕ? ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮನಿ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದ ವಂಚಿತ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 16-year-old ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ್ಯಾಟ್. ಚೇಂಜ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೂಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಎಜುಕೇಶನ್. ದುಡ್ಡಿದ್ರೇನೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನಂತಂದಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ at the age of 16, Babar Ali is the world's youngest headmaster. That is what makes us to think and consider. ನಮಗ ಇದೇ ಒಂದು ಗುಣ, ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಇದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಮ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 16 ಆಸ್ ಅನ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಒಂದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಯಂಗೆಸ್ಟ್, ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗಿದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದ ಅಂತಂದಿಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And let us continue. Here in the only first paragraph is describing us about Babar's school. Describe Babar Ali's school's structure anta keltare. Description, give description on his school anta keltare. This is what we know about Babar Ali's school. Aun school in the structure ee ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ only in one paragraph. Second paragraph is nowhere concerned about his school and all. It is her opinion. ತನ್ವೀರ್ದಿದು ತಂದು ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ. Let us continue what she is going to share with us. Babar happens to be one of the fortunate souls in his village. Again she is continuing with the description about Babar Ali. ಮತ್ತೆ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾಗಿದ್ದ? ಬಾಬರ್ happens to be one of the fortunate souls in his village. ನೋಡ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಕರೀತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವಿಲೇಜ್. ಒಬ್ಬ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇನ್ ಕರ್ಸ್ಕೊತಿದ್ದ. ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಸೋಲ್? ಅವನನ್ನ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಿದ್ರು? ಅದೇನ್ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. In the Bhapta neighborhood of Gangapura village in West Bengal's Murshidabad. It is the location of Babar Ali's native. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದ? In the Bhapta neighborhood of Gangapura village in West Bengal's Murshidabad. Bhapta neighborhood of Gangapura village in West Bengal's Murshidabad. ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಇದ್ದ. ಬಾಬರ್ ಲೀವ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ 3 siblings. ಅವನಿಗೆ 3 ಜನ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರ. ವಿತ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 3 siblings ಪ್ಲಸ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ 4 children they have got with parent. 6 ಜನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ರು ಅವರು. with his parents in a thatched house. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಡಿಲಾಪಿಡೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಥ್ಯಾಚ್ಡ್ ಹೌಸ್. ಮನೆ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಿರ್ತದ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಿರ್ತದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಚ್ಡ್ ಹೌಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅವರೇಜ್ ಸಿಟಿ ಕಿಚನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ದ ಸಿಟಿ ಕಿಚನ್, ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಿಚನ್, ಆ ಕಿಚನ್ ರೂಮಿನ ಸೈಜ್ ಇವ್ರದ್ದು ಮನೇನೆ ಇತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗಿಲ್ಲೇ
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ that much small house they have got and they are staying there 6 people, 6 ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ರು, ಸಿಟಿ ಕಿಚನ್. ಯಟ್ ಐರಾನಿಕಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಐರನಿ ಈಸ್ he is still among the privileged ones because education got importance there to the Babar Ali and his family, but not any lifestyle. ಜೀವನ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. But he is still among the privileged ones in his village because unlike most children there, andre not only from his family but from the village, as they are telling us, unlike most children there, this this Babar Ali went to school and got formal education. Why he is being called a fortunate soul or privileged one ಅಂತಂದು ಅವನನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಕರೀತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನ್ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅವನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂತಂದು ಅವನನ್ನ ಬಾಬರ್ ಅಲಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. He was better off also in being the son of Nasiruddin Sheikh. ಅಂದ್ರೆ it is the name of his father. ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಶೇಖ್. ಅಂದ್ರೆ not only he is very much fortunate soul or privileged one to get formal education, but also being the son of Nasiruddin Sheikh. ಬರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಮಗ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನು ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಸೋಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತಂದಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಈಸ್ ಅ ಜೂಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಹಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಜೂಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಸೆಣಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಜೂಟ್ ಅನ್ನ ಇವ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಅ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್. Here dropout means nothing but because of some family conditions or situations, or because of financial crisis, some students drop their education after certain time. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂಟಿಲ್ 5th 7th ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ ಕಲ್ತ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಡು ಡ್ರಾಪ್ ದೇರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್. ಅಂದ್ರೆ he knows very well, if you get behind of education, if you lose getting education, what will you suffer in the future. ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ, that Nasiruddin made him to enter a formal school. ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರಾದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಶೇಖ್. ಅವ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಲೀಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ he believes that education is man's true religion. See, a dropout he is. ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಲಿದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, he believes that education is man's true religion. Nowadays we all think our religion is great, we have got that kind of religion. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಬಾಬರ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಥಾಟ್, ಅವ್ರು ಏನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನ್ ನಂಬಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂ ರಿಲಿಜನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎಜುಕೇಶನ್ನೇ ಮನುಷ್ಯಂದು ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತಂದು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಂಬಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಹೂ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ಸ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್. ಒಂದೇನೋ ಹೊಸದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನು
to make change in the lives of those uneducated children. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಮೊದಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ಸ್ ವೆಂಚರ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಇನ್ಕಮ್. ತನಗ್ ಬಂದ ದುಡ್ಡೊಳಗೇನೆ ತನ್ನ ಮಗ ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದ. ಏನದು? ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಬಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಅದರ್ಸ್ ಟು. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತನೋ ವಿಚಾರ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ coming from a privileged family, Babar realized he must do something for the other children in his village. Andre, as he suffered the same fate, he wanted to make change in the lives of other children. ತನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದು ಅಂತನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, he was trying his level best. Even though children are provided free education. ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಾಬರ್ ಅಲಿ and his family and his father, that all has been described here. Here in the next paragraph, we are going to know about Babar Ali school, what it is providing the children, or still there is some lagging. ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Even though children are provided free education, sending children to school is not entirely free of cost. ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಅಂತಂದ್ರೆ, we all come to know that free of cost. Those children were being educated the same what is being taught there for cost. ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಗಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಲು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುವಂತದ್ದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, even though children are provided free education free ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, but still sending them to the school was not entirely free of cost. ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Although the children are taught for free, ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಸ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ that little amount was a kind of burden to the poor people from Murshidabad, that you can understand. ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ಹೆವಿಯರ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಅಷ್ಟು ಬರ್ಡನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ to pay for uniforms and for books, that was a kind of burden for those people. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹೆವಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ದ ಬಾಬರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್. ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ a lot of families cannot afford to send their children to school. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Thus, instead of going to school, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, instead of going to school, the most of the boys, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವೇರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಎರಡನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. The most boys help out their families by working as. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, they were working as mechanics, day laborers, grass cutters, livestock herders, etc. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, they were working as mechanics, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಡೇ ಲೇಬರರ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಗ್ರಾಸ್ ಕಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಸಮ್ ವಾಟ್ ದೇ ವೇರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾರು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು. ವೇರಾಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವೇರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ದೇ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ವೇರ್ ದೇ ಕುಕ್ ಕ್ಲೀನ್. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಕೆಲಸ ಏನೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಕುಕಿಂಗ್, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ವಾಶ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಶಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್. ತಮ್ಮ ಓನರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ದೇ ಡು ಕುಕ್, ಕ್ಲೀನ್, ವಾಶ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಶಸ್
and they were doing some other works for their employers. This will be asked separately for 1 mark. What boys were doing, what girls were doing. ಈ ರೀತಿ separate ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Babar Ali wanted to change this. Wanted to change this ಅಂತಂದ್ರೆ you can observe here the child labor ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, 18ಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನೋ ಉದ್ದೇಶ ಬಾಬರ್ ಅಲಿದಾಗಿತ್ತು. That is why he took initiative of opening his very own school. ಅಂದ್ರೆ to make change in the lives of those child laborers, he took initiation of opening his own school. ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತಾನೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಇವನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. This was about Babar Ali's school, Babar Ali's house, Babar Ali's school, and the children, even though free of cost, why they were unable to enter the school. ಎಲ್ಲಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Let me stop here by this and let us continue in the next class with the other part of the same lesson. And this lesson is very important. On this lesson, many a times 6 mark question has been asked, and also 4 mark question very asked repeatedly, but 4 mark this is not as important. For 6 mark, keep that in your mind. Andre on this lesson you should be prepared for 6 mark question that we will deal in the next class. Until then, thank you.